Good morning, students. Welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management. In the chapter Business Services, up till now, we have completed services about the banking, then insurance, and today we are going to start with the another business services which is equally important, and it is warehousing. Now, warehousing is very important for conducting all the business activities smoothly for producers and also for the consumers. We always need different types of goods in our day to day life. We may buy some of these products in bulk and stock them in our house. Similarly, businessmen also need a variety of goods for their use. Some of them may not be available all the time, but we may need those goods throughout the year. For example, sugarcane is produced during a particular period of the year. Since sugar production takes place in certain season, there is a need to supply sugarcane continuously. So, proper storage is needed for sugarcane after production. Sugar is also needed to be stored for some time before distribution. Storage involves proper arrangement for preserving goods from the time of production till its actual consumption. When this storage is done on a large scale in a specified manner, it is called warehousing. The place where goods are kept is called warehouse. Warehousing creates time utility and makes goods available at the time of requirement. See how the warehousing is important. Due to the rapid industrialization, use of equipment and machinery, now all the producers are doing the production on large scale, and due to the increased demand of the consumers, then changes in the fashion also, these producers are making the mass production. Therefore, how to store these goods before the demand arises and how to preserve them, it is a problem in front of the producer. And for all these problems, warehousing is the only solution. So in this lecture, we are going to discuss about the meaning of warehousing, then its functions and different types of warehouses. Okay, now go ahead with the meaning of warehousing. Warehousing refers to storage of goods and consists of all those activities related with storage and preserving of goods. So, in warehouses, all the goods are properly arranged and stored, and they are preserved also by the warehouse keeper. In a definition, warehousing is explained as it is an establishment for the storage or accumulation of goods. It means that warehousing is such a place where goods are stored or accumulated for the future use. So, it is a system where the goods are systematically arranged and they are preserved also. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण व्यावसायिक सेवा किंवा बिझनेस सर्व्हिसेस यामध्ये पुढची सर्व्हिस की जी व्यावसायिकांना तितकीच महत्त्वाची आहे, तसंच कन्झ्युमर्सला पण तेवढीच ती महत्त्वाची आहे, आणि ती सर्व्हिस आहे गोदामे.
गोदामे याला साठवणूक किंवा साठवण असंही म्हटलं जातं. तुम्हाला माहिती आहे की इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे आणि अत्याधुनिक मशिनरीचा वापर केल्यामुळे, त्याचप्रमाणे ग्राहकांची मागणी यामुळे जे उत्पादक असतात ते मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंचं उत्पादन करतात. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की त्या वस्तूला मागणी बाजारामध्ये निर्माण होण्याच्या आधीच मोठ्या प्रमाणात या वस्तू फॅक्टरीमध्ये तयार असतात, बनवून तयार असतात त्या. मग अशा वस्तूंना ठेवायचे कुठे किंवा यांची साठवणूक कशी करायची, त्याचप्रमाणे याचा दर्जासुद्धा कसा सांभाळायचा, हा प्रश्न व्यावसायिकांपुढे तसेच उत्पादकांपुढे हा आहे. आणि या प्रश्नातून बाहेर पडण्यासाठी या उत्पादकांना आणि व्यावसायिकांना जी सेवा प्राप्त करून दिली जाते ती म्हणजे आहे गोदामे किंवा साठवण, किंवा याला साठवणूक असं सुद्धा म्हटलं आहे. आपल्याला हेही माहिती आहे की दैनंदिन जीवनामध्ये आपण जसं काही वस्तूंची घरामध्ये साठवणूक करतो की सारखं आपल्याला बाहेर जायला लागू नये, आणि ज्या वस्तू आपल्याला नेहमीच लागतात त्या आपण मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून घरामध्ये त्याची साठवणूक करतो. ती साठवणूक करत असताना सुद्धा आपल्याला त्या वस्तूंची सुरक्षितता बघावी लागते, काळजी घ्यावी लागते, जेणेकरून त्या वस्तूचा दर्जा हा खराब होणार नाही, त्याची क्वालिटी खराब होणार नाही. तर आपण त्याला व्यवस्थित प्रिझर्व करून ठेवतो. त्याचप्रमाणे जे व्यावसायिक असतात किंवा व्यापारी असतात त्यांनासुद्धा वेगवेगळ्या वस्तूंची साठवणूक ही करावी लागते. जसं की उदाहरण घेऊया की ऊसाचे उत्पादन हे वर्षातील काही ठराविक वेळेतच होते. तरी पण साखर उत्पादन वर्षभर चालूच असते. साखरेच्या पुरवठ्याची जी गरज आहे, मागणीची जी गरज आहे लोकांकडून, ती वर्षभर असते. म्हणून साखर उत्पादनानंतर साखरेचा साठा वितरण अगोदर करणे गरजेचं असतं. त्याचप्रमाणे जेव्हा हा साठा मोठ्या पद्धतीने केला जातो तेव्हाच त्याला साठवणूक असे म्हणतात. आणि ज्या ठिकाणी मालाची अशा प्रकारे साठवण केली जाते त्याला गोदामे असे म्हणतात. साठवणुकीमुळे वेळेचा उपयोग व मालाची गरजेनुसार उपलब्धता करता येते. म्हणून ही गोदामे अतिशय महत्त्वाची आहेत की ज्यामुळे उत्पादित केलेल्या वस्तूंची योग्य पद्धतीने साठवणूक केली जाते आणि लोकांच्या मागणीप्रमाणे, ग्राहकांच्या गरजेप्रमाणे गोदामातून या वस्तू बाजारामध्ये पाठवल्या जाऊ शकतात. म्हणून वेअरहाऊसिंग ही अतिशय महत्त्वाची बिझनेस सर्व्हिस आहे की ज्याचा फायदा उत्पादकांना तर होतोच, परंतु ग्राहकांना सुद्धा तो होतो. Now here we are going to discuss all the functions of warehouses. Warehouses performing the following various functions like storage, price stabilization, risk bearing, financing, grading and packing, transportation, time and place utility, and processing. Now one by one we are going to discuss all these functions. Now storage. Here this is the basic function of warehousing. Surplus commodities which are not needed immediately can be stored in warehouses. They can be supplied as and when needed by the customer. आता स्टोरेज म्हणजे काय, तर या गोदामामधून साठवणुकीचे कार्य केले जाते. जसं की आत्ताच मी सांगितलं की ज्यावेळी वस्तूचे उत्पादन हे मोठ्या प्रमाणावर केले जाते, सरप्लस असते म्हणजे जास्तीचे असते, आणि त्या साठ्याची किंवा त्या वस्तूंची बाजारामध्ये लगेच जर गरज नसेल तर या वस्तूंचं स्टोरेज गोदामामध्ये व्यवस्थित केले जाते आणि ग्राहकांच्या गरजेनुसार मग ते गोदामातून रिलीज केले जाते. म्हणून हे वेअरहाऊसिंगमध्ये स्टोरेज हे त्याचं बेसिक फंक्शन आहे. तर साठवणूक करण्यासाठीच वेअरहाऊसेस हे बांधले जातात किंवा त्याचा वापर हा केला जातो, म्हणून याचं हे बेसिक फंक्शन आहे असं सांगितलेलं आहे. देन सेकंड इज प्राइस स्टॅबिलायझेशन. Warehouses play an important role in the process of
price stabilization. It is achieved by creation of time utility by warehousing. In warehouses, usually large stock of goods is kept. Whenever there is a shortage in the market, goods can be immediately supplied through warehouses, which helps in price stabilization to avoid rise in price due to demand and supply differences. So these warehouses are helpful in maintaining the price stability. See, you know that whenever there is increase in demand and less supply of product is there, then prices of such goods arises. There is a hike in the prices. So to maintain the balance between the demand and supply of that product is kept by warehouses according to the demand of the customers or consumers. The producer is able to release the stock of goods due to the warehouses, because these warehouses are maintaining the quality of the goods also, and they are helpful in making the stock of extra products. So these warehouses are helping in maintaining the price stability of the various products in the market. म्हणजे याचाच अर्थ असा आहे की या वेअरहाऊसेसमुळे वस्तूंच्या ज्या किमती आहेत त्या स्थिर ठेवण्यासाठी हे वेअरहाऊसेस मदत करतात. तुम्हाला माहिती आहे की बाजारामध्ये जशी मागणी आहे वस्तूला, त्याप्रमाणे जर वस्तूचा पुरवठा होत राहिला तर त्या वस्तूची किंमत ही स्थिर राहते. पण ज्यावेळी स्थिती अशी होते की मागणी जास्त आहे आणि वस्तूचा पुरवठा हा कमी आहे, त्यावेळी त्या वस्तूची किंमत ही वाढते. तर यामध्ये बॅलन्स ठेवण्याचं काम हे वेअरहाऊसेस करतात. म्हणजे प्रोड्युसरला मागणीप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने वस्तूचा पुरवठा बाजारामध्ये हा करता येतो, आणि हे केवळ वेअरहाऊसेस असल्यामुळे शक्य होऊ शकते. कारण या गोदामांमध्ये प्रोड्युसरला जास्तीचा जो माल आहे किंवा त्याचे जे गुड्स आहेत ते त्याला व्यवस्थित तिथं संरक्षित करून ठेवता येतात, आणि त्या वस्तूचा दर्जासुद्धा त्याला तिथे सांभाळता येतो, आणि त्यामुळे मागणीप्रमाणे पुरवठा करणं हे त्याला शक्य होते. आणि ज्यावेळी अशा प्रकारे मागणीप्रमाणे पुरवठा केला जातो त्यावेळी अर्थातच बाजारामध्ये त्या वस्तूची किंमत ही स्थिर राहते. सो these warehouses are helping in maintaining the price stability of the product in the market. Now the third function, risk bearing. When the goods are stored in warehouses, they are exposed to many risks in the form of theft, deterioration, fire, etc. Warehouses are constructed in such a way that they minimize this risk. A warehouse keeper has to take the reasonable care of the goods and safeguard them against various risks. For any loss or damage sustained by goods, warehouse keeper shall be liable to the owner of the goods. Now, these warehouses are taking the risk of safeguarding the goods against the theft, deterioration, fire, etc. So here now the producer can be stay in a relaxed form, because all the responsibility lies on the shoulder of the warehouse keeper. म्हणजे अर्थातच इथे असं सांगितलेलं आहे की जी गोदामे आहेत ती पूर्ण जी रिस्क असते, ती रिस्क जी मालाबद्दल असते की अशा प्रकारे साठवणूक केलेला जो माल आहे त्याची पूर्ण जबाबदारी जो वेअरहाऊस कीपर आहे त्याच्यावरती असते. की असं असं काय काय होऊ शकतं, तर अशा प्रकारे जो माल ठेवलेला आहे त्याची लूट होऊ शकते किंवा चोरी होऊ शकते, किंवा
त्याला आग लागू शकते गोदामाला, किंवा त्याचा जो दर्जा आहे मालाचा तो खराब होऊ शकतो. तर अशा सर्व प्रकारची जी रिस्क आहे त्यापासून उत्पादकाला सुटकाही मिळू शकते. म्हणजे एकदा का माल गोदामामध्ये ठेवला तर तो ज्याच्या गोदामामध्ये ठेवलेला आहे, जो वेअरहाऊस कीपर आहे, त्याची ती जबाबदारी असते की मालाचे संरक्षण करणे, आणि कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीला तो जबाबदार असतो. म्हणजे इथे तुम्ही बघू शकाल की जो प्रोड्युसर आहे तो त्या जबाबदारीतनं मुक्त होऊ शकतो आणि तो परत आपल्या प्रोडक्शनच्या कामावरती जास्त लक्ष देऊ शकतो. तर ही जी रिस्क आहे ती पूर्णपणे प्रोड्युसरला वेअरहाऊस कीपरवरती सोपवता येत असते. नाव द फोर्थ फंक्शन इज फायनान्सिंग. Loans can be raised from the warehouse keeper or from financial institution against the goods stored by the owner. Goods act as a security for the warehouse keeper or for financial institution. In this manner, warehousing acts as a source of finance for businessmen for meeting business operations. आता हे जे वेअरहाऊसेस आहे ते एक प्रकारे जो प्रोड्युसर आहे त्याला लोन्स किंवा पैसा उभं करण्यासाठी मदत करतात. आता कशा प्रकारे मदत करतात? तर जे त्याचे गुड्स आहे किंवा त्याचा जो माल आहे की तो कशामध्ये ठेवतो? गोदामामध्ये ठेवतो. तर या मालाला तारण ठेवून हा जो प्रोड्युसर आहे किंवा जो गुड्सचा मालक आहे तो वेअरहाऊस कीपरकडून किंवा इतर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनकडून तो माल तारण ठेवून लोन घेऊ शकतो किंवा पैसे तो उभं करू शकतो, आणि त्यासाठी हे वेअरहाऊसेस त्याला मदत करतात. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की एक प्रकारे उत्पादकाला त्याच्या गरजेच्या वेळी जेव्हा त्याला पैशांची गरज असते तेव्हा गोदामामधील माल हा पुरावा म्हणून तो ठेवू शकतो, आणि गोदामामधून त्याची जी मालाच्या जे पावत्या असतात की जो वेअरहाऊस कीपर त्याला देतो की एवढा एवढा माल या गोदामामध्ये ठेवलेला आहे, त्या पावत्यांच्या आधारे तो बँकेकडनं किंवा इतर जे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहेत त्यांच्याकडनं पैसा तो उभं करू शकतो. म्हणजे एक प्रकारे ही गोदामे त्या उत्पादकाला पैसा उभं करण्यासाठी मदत करत असतात. ओके, दॅट इज कॉल्ड द फायनान्सिंग. नाव द नेक्स्ट इज ग्रेडिंग अँड पॅकिंग. Warehouse nowadays provide the facilities of packing, processing and grading of the goods. Goods can be packed in convenient size as per the instruction of the owner. Now, what is the meaning of this grading and packing? In various warehouses, this function is not carried by the warehouse keeper. म्हणजे खूपशा गोदामामध्ये आता हे ग्रेडिंग आणि पॅकिंग हे जे फंक्शन्स आहेत ते पूर्ण केले जातात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की तांदूळ आहे, तर तांदळाचं जसं प्रोडक्शन होतं शेतामध्ये ते ज्या अवस्थेमध्ये तयार असतात ते ॲज इट इज आपण सगळे वापरू शकत नाही, बरोबर. म्हणजे त्या तांदळांना पुढे पॉलिश करावं लागतं, त्याला वर्गवारी करावी लागते. त्याचप्रमाणे जी फळं आहेत त्याचं पुढे काही पुढचं त्याचं रूपांतर करून त्याला समजा सॉस बनवायचा असेल किंवा त्याचं ज्यूस बनवायचं असेल तर त्या फळांना व्यवस्थितपणे गोदामामध्ये त्या फळांना पिकवावं लागतं. तर फळं पिकवणे ही पण जी प्रोसेस आहे तीसुद्धा गोदामामध्ये केली जाते. त्यानंतर उत्पादित केलेल्या मालाची वर्गवारी करावी लागते, म्हणजे ग्रेडिंग करावं लागतं, त्याचं पॅकिंग करावं लागतं. तर या सर्व ज्या प्रक्रिया आहेत या सर्व प्रक्रिया आता गोदामामध्ये करता येतात किंवा केली जातात. तर अनेक प्रोड्युसरसाठी वेगवेगळे जे वेअरहाऊस कीपर आहेत ते या सर्व प्रक्रिया त्यांच्या गोदामामध्ये करत असतात की जेणेकरून या प्रक्रिया आता त्या मूळ प्रोड्युसरला नाही केल्या तरी चालतात, कारण त्याची जबाबदारी हे गोदामे घेत असतात.
म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की हा जो ताण होता प्रोड्युसरवरती की या ग्रेडिंग, पॅकिंग, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रक्रिया करायच्या, या सर्वांपासून आता त्याची सुटकाही झालेली आहे. तर अशा प्रकारे मदत ही गोदामे या उत्पादकांना करत असतात. सो ग्रेडिंग, पॅकिंग, ऑल these functions nowadays are performed by various warehouses. Now the next is transportation. Warehouses can provide transportation facility to bulk depositors. It collects goods from the place of production and also sends goods to the place of delivery on the request of the owner. म्हणजे गोदामांकडून वाहतूक व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर माल साठा करणाऱ्यांसाठी पुरवली जाते, ज्यामध्ये माल उत्पादन स्थानापासून गोळा करणे आणि माल साठवण करणाऱ्यांच्या विनंतीवरून ज्या ठिकाणी मालाची डिलिव्हरी आहे त्या ठिकाणी तो पोहोचवला जातो. म्हणजे जे उत्पादक मोठ्या प्रमाणावर मालसाठा करतात अशा उत्पादकांना ही फॅसिलिटी अनेक वेअरहाऊसेसकडनं दिली जाते. ते काय करतात की ज्या ठिकाणी या वस्तूंचं उत्पादन झालेलं आहे तिथून ते माल गोळा करतात आणि हे जे उत्पादक आहे त्यांच्या विनंतीनुसार जिथं त्याची डिलिव्हरी करायची आहे तिथपर्यंत तो पोचविला जातो. म्हणजे ही जी ट्रान्सपोर्टेशनची फॅसिलिटी आहे ती सुद्धा आता या वेअरहाऊसेसकडनं प्रोव्हाइड केली जाते की ज्याची चिंता आता उत्पादकाला करण्याची गरज नाही. यामुळे जे शेतकरी आहेत त्यांना त्याची फार मदत होत असते की ज्यांच्याकडे ट्रान्सपोर्टेशनची फॅसिलिटी नाही आहे. म्हणजे वाहतूक करण्यासाठी समजा त्यांच्याकडे स्वतःचे ट्रक, टेम्पो नसतील तर त्याची काळजी करण्याची आता त्यांना गरज नाही, कारण हे जे वेअरहाऊस ओनर आहेत ती फॅसिलिटी ते अशा उत्पादकांना देतात की जे मोठ्या प्रमाणावर मालाची साठवणूक करत असतात. नाउ द नेक्स्ट इज टाइम अँड प्लेस युटिलिटी. Warehouses creates time utility by preserving the goods till they are demanded. It also creates place utility by providing the goods at the place where they are required. म्हणजे warehouses हे टाइम युटिलिटी आणि प्लेस युटिलिटी क्रिएट करतात. आता टाइम युटिलिटी कशी क्रिएट करतात तर ज्यावेळी तुम्हाला ते गुड्स हवे आहेत त्यावेळी ते अवेलेबल करून देतात. आणि प्लेस युटिलिटी म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी ते गुड्स तुम्हाला पाहिजे आहेत त्या ठिकाणी ते अवेलेबल करून देतात. फॉर एक्झाम्पल की आपण सफरचंदाचं उदाहरण गेल्या वर्षी सुद्धा घेतलेलं आहे की सफरचंदाचं उत्पादन साधारण हिमाचल प्रदेशमध्येच होत असतं, बरोबर. पण तुम्ही बघता की थ्रूआउट इंडिया सफरचंद हे अवेलेबल आहेत. म्हणजे कसे अवेलेबल आहेत तर त्या ठिकाणाहून जिथं त्यांचं उत्पादन होतं त्या ठिकाणाहून ते रेस्ट ऑफ द कंट्री म्हणजे ज्या ठिकाणी त्याला मागणी आहे तिथपर्यंत ते पोचवले जाऊ शकतात. तर ते कशामुळे पोचवले जाऊ शकतात तर ते अशा प्रकारच्या वेअरहाऊसेस थ्रूआउट द कंट्री आहेत म्हणून ते आपल्याला आपल्यापर्यंत ते येत असतात. सो रिमेंबर दिस पॉईंट, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वेअरहाऊसेस क्रिएट्स टाइम युटिलिटी अँड प्लेस युटिलिटी. Then the last is the processing. Certain commodities are not consumed in the form they are produced. Processing is required to make them consumable. For example, paddy is polished, fruits are ripened, etc. Sometimes warehouses undertake such activities on behalf of the owners. म्हणजे प्रोसेसिंग म्हणजे काय तर अनेक वस्तू अशा आहेत की त्या जसं उत्पादित केल्या जातात, मूळ त्यांचं स्वरूप आहे त्या तशाच आपण वापरत नाही. यामध्ये शेतमालाचा समावेश आपल्याला करता येईल की तांदळाचं उत्पादन बघा, म्हणजे शेतामध्ये तांदूळ या पिकाची वाढ पूर्ण झाल्यानंतर आपण लगेच ते शेतात जाऊन आहे तसं घेऊन खरेदी करून ते वापरू शकत नाही. त्याच्यावरती वेगवेगळ्या प्रक्रिया करणं हे गरजेचं असतं की जसं त्या पिकाची झोडपणी असेल
त्याचप्रमाणे त्याची वर्गवारी असेल आणि त्यानंतर तांदळांना पॉलिशिंग केलं जातं आणि त्यानंतरच ते आपल्याला भात शिजवण्यासाठी तांदूळ हा आपण वापरू शकतो. तोपर्यंत तो आपल्याला मूळ स्वरूपात आहे तसं वापरता येत नाही. त्याचप्रमाणे अनेक फळंसुद्धा आहेत की जे पिकवणं गरजेचं असतं. त्याचं विशिष्ट पदार्थ बनवायचे असतील किंवा वेगळ्या वस्तूत त्याचं रूपांतर करायचं असेल तर ती फळं पिकवणंसुद्धा गरजेचं असतं. तर मालकाच्या वतीनं या प्रक्रिया गोदामामध्ये केल्या जातात. तर वेगवेगळ्या प्रोसेसिंग या वेअरहाऊसेसमध्ये केल्या जातात. तर हे सर्व फंक्शन्स आहेत की जे गोदामे आपल्या ग्राहकांसाठी पुरवत असतात, आपल्या उत्पादकांसाठी पुरवत असतात. And all these functions are very very important because questions may comes in exam for write short notes on functions of warehouses. So remember all these 8 points as the functions of warehouses. Now we will go ahead for the next point, that is types of warehouses. It is very important. In exam questions can be asked for different types of warehouses, and in that also bonded warehouses and duty paid warehouses is very important because distinguished question is asked on these two. So we are going to start with the new point with the types of warehouses. See, there are 7 types. The first is private warehouses, second public warehouses, third bonded warehouses, fourth is duty paid warehouses, fifth is government warehouses, sixth cooperative warehouses, and seventh is cold storage warehouses. All these types are very important for the exam also, and here we will discuss its meaning and some functions of these warehouses. Now start with the first one, private warehouses. The private warehouses are owned and operated by big manufacturers to fulfill their own storage needs. So as name itself is indicating that these are owned by big manufacturers or the producers. Okay, big business firms which need large storage capacity on a regular basis and who can afford money construct and maintain their private warehouses. A big manufacturer or wholesaler may have a network of his own warehouses in different parts of the country. म्हणजे प्रायव्हेट वेअरहाऊसेस म्हणजे काय, खाजगी गोदामे. तर खाजगी गोदामे ही कोणाची असतात, तर जे उत्पादनकर्ते असतात किंवा व्यापारी असतात त्यांची स्वतःची ती गोदामे असतात. तर यांची गोदामे ही देशभरामध्ये त्यांचं स्वतःचं नेटवर्क असू शकतं आणि जे शेतकरी असतात किंवा जे छोटे उत्पादक असतात यांच्याकडनं ते मालाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात आणि आपल्या गोदामामध्ये ते साठवून ठेवत असतात आणि जशी डिमांड येते त्याप्रमाणे ते माल बाजारामध्ये पुरवत असतात. तर अशा प्रकारे ही प्रायव्हेट वेअरहाऊसेस आहे. नाव द सेकंड इज द public warehouses. Public warehouses may be owned and operated by an individual or a cooperative society. It works under a license from the government in accordance with the prescribed rules and regulation. See, it works under a license from the government and they have to take the permission from the government also. Public warehouses provide storage facility to small manufacturers and traders at a low cost. These warehouses are well constructed and guarded round the clock to ensure safe custody of the goods. Public warehouses are generally located near the junctions of railways, highways and waterways. आता पब्लिक वेअरहाऊसेस म्हणजे कुठली, सार्वजनिक गोदामे. तर अशा प्रकारची गोदामे विशिष्ट रक्कम घेऊन साठा करण्याची सुविधा सर्व लोकांना पुरवतात. ही अशी खाजगी नसतात. जसं की आधीच आपण पाहिलं की ते एखाद्या
मॅन्युफॅक्चररची स्वतःची असतात, पण ही अशी नसतात. ही सार्वजनिक गोदामे असतात आणि सरकारी परवानगी घेऊन नियमांचं पालन करून ही गोदामे चालवली जातात. आणि ही गोदामे साधारणपणे कुठे असतात तर रेल्वे स्टेशन, महामार्ग, विमानतळे, बंदरं या ठिकाणी ती असतात. ओके. नाव द थर्ड इज नेक्स्ट बॉन्डेड वेअरहाऊसेस. Bonded warehouses are licensed by the government to accept imported goods for storage until the payment of custom duty. The goods are held in a bond and cannot be withdrawn without paying the custom duty. See, these are specifically used for the imported goods for making the storage. These warehouses work under the control of the custom authorities. The warehouse keeper is required to give an undertaking or a bond that it will not allow the goods to be removed without the consent of the custom authorities. The goods are held in bond and cannot be withdrawn without paying the custom duty. If an importer is unable or unwilling to pay custom duty immediately after the arrival of goods, he can store the goods in a bonded warehouse. He can withdraw the goods in installments by paying the custom duty proportionately. आता बॉन्डेड वेअरहाऊसेस म्हणजे काय तर याला करदेय गोदामे असे म्हणतात. तुम्हाला माहिती आहे की या वेअरहाऊसचा उपयोग हा इम्पोर्टेड गुड्ससाठी होतो. इम्पोर्टेड गुड्स म्हणजे परदेशातून जो माल आणलेला आहे त्याची साठवणूक करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. आता तुम्हाला हेही माहिती आहे की ज्यावेळी परदेशातून माल आणला जातो त्यावेळी तिथं कस्टम अथॉरिटी असतात की ज्यांना त्यावरची कर द्यावा लागतो, ज्याला आपण इम्पोर्ट ड्युटी असं म्हणतो, ती देणं हे गरजेचं असतं. मग जोपर्यंत ही कस्टम ड्युटी त्या गुड्सच्या मालकाकडनं दिली जात नाही तोपर्यंत या गुड्सची साठवणूक किंवा या मालाची साठवणूक या बॉन्डेड वेअरहाऊसेसमध्ये केली जाते. म्हणजे या कस्टम अधिकाऱ्यांना त्यांच्या परवानगीशिवाय व कर भरल्याशिवाय कोणताही माल या वेअरहाऊसेसमधनं काढता येत नाही. जेव्हा अशा प्रकारची कस्टम ड्युटी किंवा इम्पोर्ट ड्युटी ही त्या मालकाकडनं भरली जाते तेव्हाच त्यांना या वेअरहाऊसेसमधनं माल बाहेर काढता येतो. तोपर्यंत ते तिथंच राहतो, म्हणून याला बॉन्डेड वेअरहाऊसेस असे म्हटलेले आहे. नाव द नेक्स्ट इज ड्युटी पेड वेअरहाऊसेस. Duty paid warehouses are used when all duties paid and still importer wants to keep the goods in a safe manner. See, all duty paid warehouses are public warehouses which are available to all importers. If importer faces any problem in transportation of goods after making payment of duty, then goods can be stored at a duty paid warehouses. These warehouses are located near port and dock area. It is useful for re-export of the goods. आता बरोबर बॉन्डेड वेअरहाऊसेसच्या वेगळे हे ड्युटी पेड वेअरहाऊसेस आहेत. म्हणजे ज्यावेळी कस्टम ड्युटी भरलेली आहे, इम्पोर्ट ड्युटी भरलेली आहे, परंतु जो इम्पोर्टर आहे किंवा जो गुड्सचा मालक आहे त्याला काही प्रॉब्लेम असेल, ट्रान्सपोर्टेशनचे प्रॉब्लेम असेल, त्याला वाहनाची सोय करता येत नसेल, तर तोपर्यंतच्या कालावधीमध्ये हा माल खराब होऊ नये म्हणून या प्रकारच्या वेअरहाऊसेसमध्ये हे गुड्स सुरक्षित ठेवले जाऊ शकतात. आणि विशेष करून ज्यावेळी या गुड्सचं रीएक्सपोर्ट करायचे असतात, मालाचं रीएक्सपोर्ट करायचं असतात, तेव्हा या वेअरहाऊसेसचा उपयोग हा मोठ्या प्रमाणावरती केला जातो. आणि
हे जे वेअरहाऊसेस आहेत तर ते कुठे आढळतात तर नियर पोर्ट एरिया आणि डॉक एरिया म्हणजे बंदरांजवळ आणि जिथे मोठे मोठे महामार्ग आहेत त्या ठिकाणी हे गोदामे असलेले आपल्याला आढळून येतात. तर कर भरल्यानंतर जर वाहतुकीचा काही प्रश्न निर्माण झाला असेल तर अशा प्रकारच्या गोदामांमध्ये माल हा साठवला जातो आणि मग त्याचा माल ज्याचा आहे त्या मालकाचा प्रश्न सुटला की मग तो परत या गोदामामधून मालाची उचल तो करू शकतो. तर ज्याचा कर भरून झालेला आहे, ज्या मालावरचा कर भरून झालेला आहे अशा मालाची साठवणूक या ड्युटी पेड वेअरहाऊसेसमध्ये केली जाते. आणि आधीचा जो आपण बघितला होता बॉन्डेड वेअरहाऊसेस म्हणजे ज्याच्यावरचा कर भरायचा राहिलेला आहे अशा मालाची साठवणूक बॉन्डेड वेअरहाऊसेसमध्ये केली जाते. हा यामध्ये फरक आहे, तो तुम्ही लक्षात ठेवा. नाव द नेक्स्ट इज द government warehouses. These warehouses are owned, managed and controlled by central and state government or public authorities. Okay, it is difficult for small farmers, businessmen, traders to own a warehouse. So these government warehouses assist them in storing their goods at a nominal charges. म्हणजे गव्हर्नमेंट वेअरहाऊसेस हे कोणासाठी आहेत तर जे लहान शेतकरी आहेत, उद्योजक आहेत, बिझनेसमॅन आहेत, लहान व्यापारी आहेत, त्यांना स्वतःचे वेअरहाऊसेस नसतात. तर मग त्यांनी मालाची साठवणूक कशा प्रकारे करायची हा त्यांच्यासमोर प्रश्न असतो. तर त्यासाठी हे सरकारी, आपण ज्याला म्हणू सरकारी गोदामे त्यांना मदत करत असतात. तर या सरकारी गोदामांमध्ये अतिशय नॉमिनल चार्जेस त्यांच्यावरती चार्ज केले जातात आणि या गोदामांची फॅसिलिटी त्यांना अवेलेबल करून दिली जाते. तर सरकारी गोदामे ही अशा प्रकारे लहान जे उत्पादक असतात, व्यापारी असतात, त्यांच्यासाठी ते अतिशय उपयोगी आहेत. नाव द नेक्स्ट इज द सिक्स्थ वन इज cooperative warehouses. Actually, sixth is cooperative warehouses. Yes, these warehouses are owned, managed and controlled by cooperative societies. They are providing facilities at most economical rate. They mainly provide a warehousing facility at most economical rate, means very nominal charges they are charging, especially to their members. These type of warehouses are very useful for farmers and traders and general public also. म्हणजे ही सहकार तत्वावरती उभारलेली गोदामे असतात आणि प्रामुख्याने ग्रामीण भागामध्ये ते सुविधा पुरवतात. शेतकरी आणि व्यापारी वर्गाला ते अतिशय उपयोगी आहेत. तसंच सर्वात कमी खर्च घेऊन समाजातील सर्व स्तरातील लोकांना या गोदामाची सुविधाही पुरवली जाते. नाव द लास्ट वन इज रिमेन, दॅट इज cold storage warehouses. Cold storage warehouses provide facility for perishable commodities like fruits, flowers, vegetables, dairy products, etc. And see, you know that all these products require very low temperature for storing purpose. In cold storage warehouses, goods are stored and refrigerated at very low temperature so as to preserve them and use them in the future. International trade has become possible due to these warehouses. So here we have completed all the types of warehouses and their facility, what they are providing to the producers and to the traders and to the consumers. So read out all the functions of warehouses and its types very well. In next lecture, we will meet with another new topic. Till then, take care, be happy. Goodbye, students. Thank you very much.